हॅलो स्टुडंट, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं होतं पॅकिंग इन सॉलिड्स. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे डिफेक्ट्स ऑर इनपरफेक्शन ड्युरिंग द पॅकिंग ऑफ सॉलिड्स. आता डिफेक्ट कशाला म्हणायचं हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. बिकॉज ड्युरिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल समटाइम्स there are certain faults created or there are certain imperfection which are observed during that packing or arrangement of the constituent particle, and that fault or imperfection during the packing in solids is nothing but a defect. Normally there are three types of defects. Which are those? The first one, which is called as point defect. Point defect means if the fault or imperfection is created at a particular point or particular place, in that case that defect is called as point defect. Suppose there is one row of particles are arranged in a single row, and at a certain moment one particle is missed or one particle changes its position, then in that case that type of defect is called as point defect. Second one, which is called as line defect. If total line is imperfect, total line is disturbed, in that case that defect is called as line defect. And third one, which is called as plane defect. If there is no perfection, without perfection particles of the solid is arranged, then it is called as plane defect. Now we go for the first point defect, because for our study there are only point defects. Point defect, as I told you, the defect created at a certain point. And for our study there are three types of point defect. One is called as stoichiometric point defect, second one non-stoichiometric point defect, and third one which is called as impurity defect. First we go for the stoichiometric defect. Stoichiometric defect, there is one word, stoichiometry. You should know what is the meaning of stoichiometry. Stoichiometry is the technique or process in which balancing of a chemical reaction is carried out. Stoichiometry is nothing but the proportion of the atoms present in that compound or molecule. That is nothing but a stoichiometry. And if during the arrangement of the particle in a particular compound, stoichiometry of the compound remain unchanged, in that case that point defect is called as stoichiometric point defect. जर कंपाऊंडची स्टॉइकोमेट्री रिमेन राहत असेल, ती कुठेही चेंज होत नसेल, डज नॉट चेंजेस, इन दॅट केस दॅट डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज स्टॉइकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. आता स्टॉइकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टसुद्धा देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टॉइकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. आता 4 प्रकारचे पॉईंट डिफेक्ट असतात. आता 4 प्रकारचे पॉईंट डिफेक्ट कुठले स्टॉइकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट कुठले तर त्यात पहिला जो डिफेक्ट येतो दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हॅकन्सी डिफेक्ट. जसं मी आधी सांगितलं होतं, ड्युरिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल सर्टन पार्टिकल्स मिस आउट and due to that there is formation of a vacancy. In that case that defect is called as vacancy defect. जसं आपण इथे पाहू शकतो, इथे एक पार्टिकलची अरेंजमेंट आहे. पार्टिकलच्या अरेंजमेंटमध्ये एक पार्टिकल मिस झालेला आहे. देर इज वन पार्टिकल इज मिस्ड ड्युरिंग द अरेंजमेंट, अँड दॅट्स वाय देर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वॅकन्सी, अँड सो दॅट दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वॅकन्सी डिफेक्ट. वॅकन्सी डिफेक्ट क्रिएट होत असताना काय होतं, पार्टिकलची संख्या कमी होते, पार्टिकल मिस होतात म्हणजे पार्टिकलची संख्या कमी होते, अँड ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स मास डिक्रीजेस, आणि ड्यू टू डिक्रीज इन अ मास देर इज डेन्सिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. डेन्सिटीसुद्धा काय होऊ शकते, डिक्रीज होऊ शकते. आता हा जो डिफेक्ट आहे हा कुठल्या कंपाऊंडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, इट इज ऑब्झर्वड नॉर्मली इन आयोनिक कंपाऊंड. कुठल्या कंपाऊंडमध्ये, आयोनिक कंपाऊंडमध्ये. ज्या आयोनिक कंपाऊंडमध्ये आयन्सची साईज ही सिमिलर असेल, म्हणजेच रेडियस ऑफ कॅटायन अपॉन रेडियस ऑफ ॲनायन इक्वल असतील, त्या सिच्युएशनमध्ये आपल्याला हा डिफेक्ट पाहायला मिळू शकतो, ज्याला आपण वॅकन्सी डिफेक्ट असं म्हणतो. द सेकंड डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आता इंटरस्टिशियल या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. व्हॉट इज मीन बाय इंटरस्टिशियल. आता इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मीन्स ड्युरिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल there are certain points, certain positions in between the particle arrangement. जसं आता ही पार्टिकलची एक अरेंजमेंट आहे, ही पार्टिकलची एक अरेंजमेंट आहे, पण पार्टिकलच्या अरेंजमेंटमध्ये देर इज सर्टन व्हॅकंट स्पेस बिटवीन द
अरेंजमेंट, दॅट व्हॅकंट स्पेस इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल पोझिशन. त्याला आपण म्हणत असतो इंटरस्टिशियल पोझिशन. अँड सपोज one of the particle occupy that interstitial position during the arrangement. In that case, that point defect is called as interstitial point defect. त्या डिफेक्टला म्हणायचं इंटरस्टिशियल पॉईंट डिफेक्ट. आता इंटरस्टिशियल पॉईंट डिफेक्ट दोन प्रकारे होऊ शकतो. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. हाऊ? सपोज देर इज वन ॲडिशन ऑफ पार्टिकल, अनदर पार्टिकल इन द अरेंजमेंट ऑफ द प्युअर पार्टिकल्स. एखादा बाहेरचा पार्टिकल आला आणि आपल्या प्युअर पार्टिकलच्या अरेंजमेंटमध्ये येऊन इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय केलं, तर त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपल्याला मिळू शकतो. सेकंड केस, सपोज द ओरिजिनल पार्टिकल लिव्स इट्स ओरिजिनल पोझिशन अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल स्पेस. जसं इथे पाहू शकतो आपण, हा ओरिजिनल पार्टिकल होता, याने स्वतःची स्पेस लिव्ह केली, सोडली आणि इंटरस्टिशियल स्पेसला ऑक्युपाय केलं. आता त्याने जर इंटरस्टिशियल स्पेसला ऑक्युपाय केलं असेल या पद्धतीनं, तर इथे सुद्धा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपल्याला मिळाला. पण सोबतच तिथे व्हॅकन्सी डिफेक्टसुद्धा मिळाला. दोन्ही डिफेक्ट आपल्याला एकाच कंपाऊंडमध्ये पाहायला मिळाले, बरोबर आहे. आणि जर फॉरेन पार्टिकल आला आणि फॉरेन पार्टिकलनं येऊन इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय केली असेल, तर इन दॅट केस दॅट डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आता इथे फॉरेन पार्टिकल म्हणजे तोच पार्टिकल पण ॲडिशनल आला, एक्स्ट्रा आला. दुसऱ्या प्रकारचा पार्टिकल इथे कन्सिडर केला जाऊ शकत नाही, कारण दुसऱ्या प्रकारचा पार्टिकल जर कन्सिडर केला तर त्या डिफेक्टला आपण म्हणत असतो फ्रँकेल डिफेक्ट. कुठला डिफेक्ट म्हणायचं? फ्रँकेल डिफेक्ट. तर आता आपल्याला तिसरा डिफेक्ट स्टडी करायचा आहे, ज्याचं नाव आहे फ्रँकेल डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट आणि इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये फक्त एकच फरक आहे. इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये ज्या पार्टिकलची अरेंजमेंट असते तोच ॲडिशनल पार्टिकल इंटरस्टिशियल पोझिशनला ऑक्युपाय करत असतो. पण फ्रँकेल डिफेक्टमध्ये दुसऱ्या प्रकारचा पार्टिकल म्हणजे इम्प्युरिटी पार्टिकल येऊन तिथे स्पेस ऑक्युपाय करत असतो. किंवा आयन्स असतील, त्या आयन्समधला एक स्मॉलर साईज आयन हा काय करेल? इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करेल. त्या अरेंजमेंटला आपण म्हणत असतो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. पण कुठल्या प्रकारचा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? फ्रँकेल डिफेक्ट. त्याला आपण फ्रँकेल डिफेक्ट असं म्हणतो. त्यानंतर चौथा जो टाईप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज स्कॉटकी डिफेक्ट. आता स्कॉटकी डिफेक्ट हा एक प्रकारचा व्हॅकन्सी डिफेक्ट आहे. इट इज अ टाईप ऑफ व्हॅकन्सी डिफेक्ट. इट इज अ टाईप ऑफ पॉईंट डिफेक्ट, स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. आता व्हॅकन्सी डिफेक्ट हा सुद्धा आयोनिक कंपाऊंडमध्ये पाहायला मिळतो. पण कुठल्या आयोनिक कंपाऊंडमध्ये? ज्या आयोनिक कंपाऊंडमध्ये रेडियसचा जो रेशो असतो कॅटायन आणि आयनचा तो नियर अबाउट युनिटी असेल. जर नियर अबाउट युनिटी असेल, इन दॅट केस दॅट डिफेक्ट इज कन्सिडर्ड ॲज अ स्कॉटकी डिफेक्ट. तर असे 4 प्रकारचे डिफेक्ट आपण स्टडी केले. पहिला डिफेक्ट आपण पाहिला तो म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट होता आपल्यासाठी व्हॅकन्सी डिफेक्ट. त्यानंतर दुसरा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ज्याला इंटरस्टिशियल म्हटलं मी, त्याला सेल्फ इंटरस्टिशियल म्हणा, कारण सेल्फ पार्टिकलच फक्त स्वतःची पोझिशन चेंज करतात, इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करतात. तिसरा डिफेक्ट होता आपला स्कॉटकी डिफेक्ट आणि चौथा डिफेक्ट आहे आपला फ्रँकेल डिफेक्ट. आता स्कॉटकी डिफेक्ट ज्यावेळेस होईल त्यावेळी व्हॅकन्सी क्रिएट होणार आहे आणि व्हॅकन्सी क्रिएट झाली म्हणजे सबस्टन्स पार्टिकलची संख्या कमी होणार आहे, मास कमी होईल. ड्यू टू डिक्रीज इन अ मास डेन्सिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. बट इन केस ऑफ फ्रँकेल डिफेक्ट देर इज नो चेंज इन अ density because there is no addition of particle, there is no increase in mass, and due to there is no increase in mass there is no change in a density also. इंटरस्टिशियलमध्ये जर एक्स्ट्रा पार्टिकल आला असेल तर त्या सिच्युएशनमध्ये डेन्सिटी इन्क्रीज होईल. जर एक्स्ट्रा पार्टिकल आला नसेल, त्याच पार्टिकलनं सेल्फ जर झालं असेल तर त्या सिच्युएशनमध्ये तिथे डेन्सिटी इन्क्रीज होण्याची चान्सेस नाही आहेत. तर हे झाले 4 प्रकारचे स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. आता जाऊया नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टला. आता नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट म्हणजे नेमकं काय हे पहिल्यांदा समजून घ्या. जर त्या सबस्टन्सची स्टॉयकोमेट्री चेंज होत असेल, इफ द स्टॉयकोमेट्री ऑफ द कंपाऊंड चेंजेस, इन दॅट केस दॅट टाईप ऑफ डिफेक्ट इज नोन ॲज नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. त्याला आपण नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट असं म्हणत असतो. आता नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टचं आपण जर एखादं एक्झाम्पल पाहायचं ठरवलं नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टमध्ये. आता नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टमध्ये तुम्ही पाहू शकता हा नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टचं एक स्ट्रक्चर आहे. तुम्ही नोट्समध्ये पाहून घ्या, तुम्हाला दिसून जाईल. नॉन स्टॉयकोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टमध्ये काय होतं, कधी कधी
आयनिक पार्टिकल्सच्या अरेंजमेंटमध्ये एक असा आयन येतो ज्याची ऑक्सिडेशन स्टेट हायर असते. म्हणजेच हा डिफेक्ट आपल्याला अशा आयनिक कंपाऊंडमध्ये पाहायला मिळेल जिथे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन हा डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असेल. इफ पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन इज फाउंड इन अ different oxidation state, in that case only this type of non-stoichiometric defect is observed and that is known as metal deficiency defect. आता मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेऊ. आपण एक इथे अरेंजमेंट पाहूया. NiO निकेल ऑक्साईडची. निकेल ऑक्साईडच्या अरेंजमेंटमध्ये काय झालं, एक Ni2+ आयन, Ni+ आयन काय झाला आहे, अबसेंट झाला. आता Ni+2+ आयन ज्यावेळेस अबसेंट झाला आहे त्याचवेळी तिथे Ni3+ आयन ॲपियर झाला आहे. Ni3+ आयन काय झाला आहे, ॲपियर. आता Ni2+ डिसॲपियर झाल्यामुळे +2 एवढी डेफिशियन्सी आली होती कारण चार्ज बॅलन्सिंग होत नव्हतं. मग तो चार्ज बॅलन्सिंग करण्यासाठी Ni3+ तिथे ॲपियर झाले. 2 Ni3+ जर ॲपियर झाले तर यातला एक +1 आणि तिथला एक +1 असे +2 चार्ज तिथे बॅलन्स करण्यासाठी ॲपियर होतील. म्हणजेच इथं मेटल अबसेंट आहे, एक आयन अबसेंट आहे तरीसुद्धा चार्ज बॅलन्सिंग झाली. अशा पद्धतीनं जर इथं व्हॅकन्सी क्रिएट होत असेल आणि डिफेक्ट अराईज होत असेल तर त्या डिफेक्टला आपण म्हणत असतो मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट अँड इट इज अ टाईप ऑफ नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्ट. आता नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्टमध्ये आणखी एक डिफेक्ट येतो ज्याला आपण म्हणू शकतो, दुसरा जो डिफेक्ट आहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता मेटल एक्सेस डिफेक्टमध्ये नेमकं काय होतं, तर जसं इथे डेफिशियन्सी झाली तसं इथे एक्सेसमध्ये मेटल आयन अरेंज होईल. आता एक्सेसमध्ये एक तर मेटल आयन अरेंज होईल किंवा मेटल ॲटम अरेंज होईल. आता इथे पाहू शकता Zn2+ हा ॲडिशनल ॲड झाला आहे आणि इथे Zn+ हा ॲडिशनली ॲड झाला. Zn आणि इथे Zn2+ म्हणजे एका ठिकाणी आयन एका ठिकाणी ॲटम. एक ॲडिशनल आयन किंवा ॲटम जर अरेंज झाला इंटरस्टिशियल पोझिशनला तर त्या सिच्युएशनमध्ये तिथं मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. आता मेटल एक्सेस डिफेक्ट हा सुद्धा नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्ट आहे. नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्ट आहे म्हणजे याचा अर्थ इथे सुद्धा स्टॉयकोमेट्री चेंज होणार आहे. स्टॉयकोमेट्री ऑफ द कंपाऊंड चेंजेस, ॲडिशनल पार्टिकल्स आर ॲडेड and due to addition of additional particle there is increase in a mass and due to increase in a mass there is density also increases. This type of defect is called as metal excess defect. तर हा झाला मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता मेटल एक्सेस डिफेक्टच्या नंतर आपल्याला तिसरा जो डिफेक्ट पाहायचा आहे ज्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणतो. आता मेटल एक्सेस डिफेक्टमध्ये आणखी एक गोष्ट मला ॲड करावीशी वाटेल. हा डिफेक्ट आपल्याला कशामुळे मिळतो तर ड्यू टू हिटिंग ऑफ ए सबस्टन्स. जर आपण त्या कंपाऊंडला हीट केलं तर त्या हिटिंगमध्ये काय होत असतं, कधीकधी काही आयन्स कमी होतात. आयन्स कमी झाले किंवा डिफ्यूज झाले तर त्या सिच्युएशनमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट होते आणि व्हॅकन्सीमध्ये इलेक्ट्रॉन्स स्पेस ऑक्युपाय करतात आणि इलेक्ट्रॉन्सने जर स्पेस ऑक्युपाय केला तर त्या सिच्युएशनमध्ये जो आपल्याला डिफेक्ट मिळत असतो त्या डिफेक्टला आपण म्हणत असतो एफ सेंटर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, एफ सेंटर, किंवा त्या डिफेक्टला आपण म्हणत असतो नॉर्मली नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्ट. तर हा झाला नॉन स्टॉयकोमेट्रिक डिफेक्ट. त्यानंतर तिसरा डिफेक्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे ज्याचं नाव आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे काय, जर पार्टिकलच्या अरेंजमेंटमध्ये इम्प्युरिटी इंट्रोड्यूस केली. आता इम्प्युरिटी इंट्रोड्यूस करताना 2 प्रकारे इंट्रोड्यूस केली जाऊ शकते. ओरिजिनल पार्टिकलला सबस्टिट्यूट करूनसुद्धा किंवा इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्युपाय करूनसुद्धा. सपोज impurity particles are introduced which substitute or replaces the original particle. In that case that impurity defect is called as substitution impurity defect. And if the impurity occupy the interstitial positions, in that case that is called as interstitial impurity defect. आता interstitial आणि सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटीमध्ये डिफरन्स काय हे पाहून घ्या. एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. जर ब्रासचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तर ब्रासमध्ये कॉपर ॲटमला झिंक ॲटम सबस्टिट्यूट करतात. जर आपण कॉपरमध्ये झिंकची इम्प्युरिटी ॲड केली, झिंक पार्टिकल विल सबस्टिट्यूट ऑर रिप्लेस द ओरिजिनल कॉपर ॲटम्स अँड दॅट्स वाय इन ब्रास we can find it here there is substitution and there is also defect.
due to this type of substitution, and so that this type of defect is called as substitution impurity defect. Second one, which is called as interstitial impurity. In case of stainless steel, what happen? In iron atom there is carbon impurity is added, and that carbon impurity occupy the interstitial spaces present between the iron atoms, and that's why this is the example. Stainless steel is the example of which type of impurity defect? Interstitial impurity defect. This defect can also happen due to addition of ॲलिओव्हॅलंट आयन. आता ॲलिओव्हॅलंट आयन म्हणजे काय? ज्याची व्हॅलन्सी जास्त असते ओरिजिनल पार्टिकलपेक्षा. ओरिजिनल पार्टिकलपेक्षा इम्प्युरिटी पार्टिकलची जर व्हॅलन्सी जास्त असेल किंवा मोर पॉझिटिव्ह आयन जर आपण तिथे ॲड केला तर त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा आपल्याला तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट होईल आणि एक प्रकारचा व्हॅकन्सी डिफेक्ट मिळेल. पण हा डिफेक्ट का इंट्रोड्यूस झाला? कारण तिथे इम्प्युरिटी आयन ॲड झाला. त्याचं एक्झाम्पल घेऊया. समजा कन्सिडर करा NaClचं स्ट्रक्चर आहे, Na+Cl- अरेंजमेंट आहे. या अरेंजमेंटमध्ये Sr2+ आयन जर आपण इंट्रोड्यूस केला, Sr2+ आयन इंट्रोड्यूस केला म्हणजे डायपॉझिटिव्ह आयन आला. Na+ हा एक मोनोपॉझिटिव्ह होता, पण इथे डायपॉझिटिव्ह इम्प्युरिटी इंट्रोड्यूस झाल्यामुळे एक Na+ काय होईल? मिस होईल, आणि एक Na+ बॅलन्सिंगसाठी एक Na+ला मिस व्हावं लागेल. एक Na+ जर मिस झाला तरच तिथं बॅलन्सिंग होऊ शकते, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी येऊ शकते, अँड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटीसाठी एक Na+ अब्सेंट होईल, व्हॅकन्सी क्रिएट होईल आणि तिथे डिफेक्ट पाहायला मिळेल. या डिफेक्टलासुद्धा आपण इम्प्युरिटी, बिकॉज देर इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्युरिटी विच कॉजेस द डिफेक्ट, अँड दॅट्स वाय धिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ इम्प्युरिटी डिफेक्ट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट. आता आपण इथे थांबूया. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा जो पार्ट आहे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तो पाहून घेऊया. ठीक आहे. तो हॅव नाईस डे. थँक्यू.